सत श्री अकाल। मैं एच.एस. सिद्धू अज फिर थोड़े समय ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होने की कोशिश की। पिछली जो रिकॉर्डिंग सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक देश के प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ अपील ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ मैं एक तो ਗੱਲਾਂ किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ किसान ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ किसान जथेबंदियों के आगू साहबान मैं अज उन्होंने रूबरू या उन्होंने नाम कुछ गलबात करनी चाहना। उन्होंने ये जी मेरी अज की गलबात है एक सुझाव के रूप में है, क्योंकि जो मैं देखता कि 9 तारीख ਨੂੰ ਜਦੋਂ केंद्र सरकार अपना पक्ष स्पष्ट कर देती है कि ये जिहड़े 3 खेती कानून है इन्हों वापस नहीं लिया जाएगा, इन्हां विच अमेंडमेंट पॉसिबल है। ते उस तो बाद किसान लीडर्स मीटिंग करते हैं। मीटिंग के विच वो अपना फैसला लेंदे हैं कि असीं संघर्ष नूं होर तिखा करांगे। ते जिन्ना मैं सुनिया उत्थों मैनूं ये पता लग्या कि अज शायद 12 तरीक नूं दिल्ली बॉम्बे हाईवे जिहड़ा है जयपुर विचों दी जांदा, शायद अज उहनूं भी जाम करन दी प्लैनिंग सीगी आई थिंक। तो शायद होर भी कुछ इस तरह का सीगा। तां क्योंकि ऑबवियसली जदों एक डायलॉग टुट जाता एक्सपैक्टेशन खत्म हो जाती है। जिहड़ी किसान एक डिमांड नूं लैके 6 मीटिंग्स दे विचों 5 मीटिंग्स दे विचों एक उम्मीद उभरी सी किसानां नूं कि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट बनाया तो इसलिए इस मसले का हल हो जाऊगा। बट 6th मीटिंग तो बाद कोरा जवाब आना तो इस अंदोलन नूं एक बड़े नाजुक मोड़ ते लै जांदा, एक क्रिटिकल पॉइंट ते चला जांदा अंदोलन। ते जदों अंदोलन किसी नाजुक मोड़ ते चले जाते हैं, जदों अंदोलन जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे विच इदां दे डेडलॉक इंपास क्रिएट हो जाता है, तो उदों कई बारी अंदोलन जिहड़े हैगे आ वो कुछ बैड रुख अख्तियार कर लेते हैं, जिहदे कॉन्सिक्वेंसिस बहुत निराशाजनक, बहुत दुखदाई ते बहुत मंदभागी, बहुत नुकसानदायक होंदे आ। क्योंकि जदों इस तरह के वड्डे जन अंदोलन होंदे आ तो उदों जे ये अंदोलन कुछ वायोलेंस वाला रुख अख्तियार कर लेता तो फिर जो जानी, माली, मानसिक नुकसान होंदे आ वो फिर अगे पीढ़ियां तक नहीं भुले जाते ते उन्हां दा जिहड़ा इंपैक्ट है वो जनरेशनां तक खा जाता है। तो सो इस समय दे विच आके सब तो पहला तो मैं सारे अंदोलनकारियों नूं ते किसान जिहड़े आगू हैगे आ उन्हां नूं इस गल की बधाई देना ते खुशी भी प्रगटाउणा कि अंदोलन बहुत अच्छे तरीके नाल मैनेज किया होया, वैल ऑर्गेनाइज्ड है ते इन्ना ज़्यादा उबाले खांदा जवानी का जोश जिहड़ा होवे अंदोलन दे विच ते फिर भी वो
ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਤੌਖਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਮੋੜ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ
कॉरपोरेट कल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਐਂ ਵੀ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਥੀਸ ਬੈਕ, ਰਾਈਟ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ APMC ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ APMCs ਵੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ these 3 laws। ਸੋ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ whether it is an attack on federalism or not, or whether it is constitutional or unconstitutional to make these laws by the parliament, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ will have to decide that ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਾਈਏ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 26 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ 3rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ 3 ਲਾਜ਼ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ farmers produce you can say trade and commerce promotion and facilitation act 2020, ਉਹਦੇ section 4 ਦੀ 3rd clause ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 3 days ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ 3 days ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 3 days ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ SDM ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, SDM ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਕੇਸ। SDM ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੇ ਚੈलेंज करना था वो अगे DC के कोल हो सकता, DC तो अगे ज्वाइंट सैकरेटरी के कोल जा सकता, ज्वाइंट सैकरेटरी लैवल तक जी फाइनल अपील है उत्थे जा सकती है। तो ये प्रोसैस जिहड़ा है जे आपां ज्वाइंट सैकरेटरी तक का प्रोसैस लैके लईए SDM तो लैके टोटल 150 डेज का प्रोसैस है। जे पेमेंट नहीं आती की फार्मर 150 डेज पेमेंट की वीट विच कट सकता? वड्डा इशू ये है क्योंकि फार्मर ने अपना घर भी चलाना है, घर के खर्चे भी सारे इस ही होंगे निर्भर, एंड अगली फसल भी फार्मर ने इन्होंने पैसों के बेस पे ही पैदा करनी होंगी है। सो 5 महीने का गैप एक फसल विचों मिस हो जाती है। सो मेरा ख्याल है फार्मर वास्ते अनअफोर्डेबल है रहूगा भी। एंड दूसरी गल है कि फार्मर के उत्ते एक लिटिगेशन का बर्डन इनक्रीज होगा, फार्मर की कॉस्ट बढ़ूगी जो फार्मर का लिटिगेशन का ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਕੇਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ये जिहड़ा एग्जीक्यूटिव तो जस्टिस मिल पाऊगा। सो ये बहुत वड्डे क्वेश्चन है, इत्थे कोई सेफ गार्ड नहीं है साडे कोले, है ना। सो अगली गल सीगी कि जे हुण मतलब गवर्नमेंट चाहुंदी सीगी तां बैटर सी कि जिवें एक इन्हां ने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की गल कीती है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ये 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। NDA 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, NDA 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फार्मर ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन लैके अगर मैं गल करदा तां वो एक वधिया गल है, कोऑपरेटिव दे वल एक वो स्टैप है। ते जे साडे कोल फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रोविजन है तो फिर असी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनस नूं क्यों नहीं असी स्ट्रैंथन करते? उहदे नाल कोऑपरेटिव कल्चर डिवेलप होऊगा, सब दा भला होऊगा, जिहड़ा कोऑपरेटिव दा प्रॉफिट होऊगा वो भी फार्मर्स च मुड़ के शेयर हो जाना, उहदे नाल फार्मर स्ट्रैंथन होणगे। जिहड़ी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशनस अगर एक मतलब स्ट्रैंथन होंदी है, इन्हां दी कैपेसिटी नूं असीं एक्सपैंड करदे हां तां इह कल नूं ट्रेडिंग च भी आ सकदियां, इह कल नूं प्रोसैसिंग करके एक्सपोर्ट दे विच भी आ सकदियां हैगियां। सो दैट इज द राइट वे आई थिंक, इंस्टेड ऑफ यू कैन से गोइंग थ्रू द अदर वे जिस तो फार्मर डरते हैं। बाकी की हैगा कि मेरे किसान भरावो, किसान आगू साहबान नूं मैं बेनती करदा कि ये जिहड़ा सिस्टम होंदा जिहड़ी ये संघर्ष है, जिहड़ी लड़ाई है, दिस इज अगेंस्ट ए सिस्टम। आई थिंक सानू इहनूं किसी व्यक्ति विशेष दे अगेंस्ट परसनली या इंडिविजुअली नहीं लैके चलना चाहिए, एक सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई है। तो बहुत वधिया एक सिस्टम के अगेंस्ट ही चल रहे हैं तुसीं, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि प्रधानमंत्री आउंदे रहणगे जांदे रहणगे लेकिन सिस्टम उत्थे ही रहूगा। इस वास्ते तुसीं कई सालों तो लड़ रहे हो, मैं तुहानूं 80s तो देखदा लड़दे, लेकिन
बहुत प्रधानमंत्री आए गए लेकिन अपना संघर्ष हो नहीं रहा, अपन मंगा हो भी रही। इस वास्ते जी लड़ाई है सिस्टम के नाल लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष के नाल लड़ाई नहीं है साडी ये। एंड एक होर छोटी जी मेरी सुजैशन है कि जदों गलबात किसी राह तुरदी है पॉजिटिव, तो सानू बल्कि आके जदों भी असी आके बाहर गल करते हैं जां स्टेज पे बोलते हैं, सानू आके सगों थैंक्स करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने थोड़ा जा सॉफ्ट स्टैंड दिखाया एंड वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ के असी आके कहिए कि असी तो है ना उन्होंने गोडे लवाते जी वो चुक के जी साडे मूहरे इदां हो गए। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि वो ਜਿਹੜੇ लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them ਐਂਡ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मजबूत रखने वास्ते संघर्ष का जोश कायम रखने वास्ते इहो जिहियां गल्लां करनियां पैंदियां, बट घट तो घट जिन्ना हो सके वो कीतियां जाण ते वो ज़्यादा बैटर रहूगा, क्योंकि इस नूं हुण बहुत ही संजीदगी दे नाल विचार के इनू अगे तोरन की लोड़ है। सो जे किसी नूं मेरी गल ते कोई इतराज होवे, चंगी ना लगी होवे, मैं माफ़ी मंगदा। तो मैं थोड़े नाल इन्नियां गल्लां करनियां सी, बाकी आपां करदे रवांगे। अपना विचार मैनूं जरूर दिओ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत धन्नवाद। सो रब करे तुसीं अपने मिशन दे विच जित प्राप्त करो और सफलता नूं लैके तुसीं घर आवो ते तुहाडा भविख, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ